Next is best side slope for most economical channel section. Best side slope for most economical channel section. അത് കപ്പിൾ ചാനൽ സെക്ഷൻ പറയുന്നതാണ്. ബെസ്റ്റ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? അപ്പോൾ ബോട്ടം വിഡ്ത്ത് ബി, ഡെപ്ത് വൈ, സൈഡ് സ്ലോപ്പ് 1 horizontal is to അല്ല 1 vertical is to z horizontal. അതാണ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ഏരിയ എന്താണ്? മെത്തേഡ് ഏരിയ is b plus zy into y, which implies b is equal to a by y minus zy. Rectangle perimeter is b plus 2y into root of 1 plus z square, that is a by y minus zy plus 2y into root of 1 plus z square. നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ a and y കോൺസ്റ്റന്റ് p നമുക്ക് മിനിമം ആക്കണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? dp by dz should be equal to 0. a and y കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, p മിനിമം ആക്കണമെങ്കിൽ dp by dz should be equal to 0. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം? minus y plus 2y into 2z divided by 2 times root of 1 plus z square is equal to 0. ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു z. ബെസ്റ്റ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എയും വൈയും കോൺസ്റ്റന്റ്, dp by dz equal to 0. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? minus y plus 2y into 2z by 2 root 1 plus z square is equal to 0. or 2 root 1 plus z square is equal to 4z. 2 root 1 plus z square is equal to 4z. കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് 0 ആയിട്ട് y മൊത്തം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. 2 root 1 plus z square is equal to 4z എന്ന് വരും. or ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തേ. 1 plus z square is equal to 2z. or 1 plus z square is equal to 4z square, or z square is equal to 1 by 3, or z is equal to 1 by root 3.
But tan theta is equal to 1 by z, that is 1 by root 3, which is root 3, or theta is equal to 60 degree. Our best side slope for trapezoidal channel section is obtained when the angle made by the sloping side with the horizontal is theta is equal to 60 degree. അതായത് സ്ലോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് 60 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഇക്കണോമിക്കൽ ബെസ്റ്റ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഹാഫ് ഓഫ് ടോപ്പ് വിഡ്ത്ത് ഇസ് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ലോപ്പിംഗ് സൈഡ്, അതായത് b plus 2z y by 2 is equal to y into root of 1 plus z square. ഇനി is a put z equal to 1 by root 3. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും? b plus 2y by root 3 is equal to 2y into root of 1 plus 1 by 3, 2 അപ്പുറത്ത് പോയി, or ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ root 3b is equal to ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ എഴുതി കാണിച്ചുതരാം. b plus root 3b plus 2y is equal to 2 root 3y into root of 4 by 3. അതായത് root 3b is equal to 2y എന്ന് വരും. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ root 3b is equal to 2y എന്ന് വരും, or b is equal to 2y by root 3. b is equal to 2y by root 3. അപ്പോൾ വെക്റ്റഡ് പെരിമീറ്റർ എത്ര വരും? Vector perimeter is b plus 2y into root of 1 plus z, that is 2y by root 3 plus 2y into root of 1 plus 1 by 3. Simplify better I am. y by root 3 എന്ന് വരും. 6y by root 3 എന്താണ്? 3 into 2y by root 3, or b is equal to 3b എന്ന് വരും. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഇക്കണോമിക്കൽ ചാനൽ ബെസ്റ്റ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ആണെങ്കിൽ b is equal to 2y by root 3 ഉം വെക്റ്റഡ് പെരിമീറ്റർ 3 times ബേസ് വിഡ്ത്ത് എന്നും വരും. Thus for a side slope of 60 degree, അതായത് ബെസ്റ്റ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് 60 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ length of sloping sides equal to the bottom width of trapezoidal channel section. The length of sloping side equal to bottom width of trapezoidal channel section, and most efficient trapezoidal channel section is 1/2 of a regular hexagon, and the most efficient trapezoidal channel section is 1/2 of a regular hexagon. അതായത് p is equal to 2y by root 3. അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ലോപ്പിംഗ് സൈഡ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ബേസ് വിഡ്ത്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും. ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ലോപ്പിംഗ് സൈഡ് ബേസ് വിഡ്ത്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും. ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ലോപ്പിംഗ് സൈഡ് ബേസ് വിഡ്ത്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും. അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ലോപ്പിംഗ് സൈഡ് ബേസ് വിഡ്ത്ത് ഈക്വൽ ആകും. അപ്പോൾ ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഈ മോസ്റ്റ് ഇക്കണോമിക് ബെസ്റ്റ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ട്രപ്പിസോയിഡൽ ചാനൽ സെക്ഷൻ. So most efficient trapezoidal channel section is 1/2 of a regular hexagon. Is 1/2 of a regular hexagon. നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി, എളുപ്പമാണ്. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും.
First question, determine the most economical cross section of a rectangular channel section which is to be dug in the rocky portion of a soil. The channel is to convey 8 meter cube per second of water with an average velocity of 2 meter per second. The value of C in the Chessie's equation may be taken as 65. The value of C in Chessie's equation may be taken as 65. Question idana, determine the most economical cross section of a rectangular channel section which is to be dug in the rocky portion of a soil. The channel is to convey 8 meter cube per second of water with an average velocity of 2 meter per second. The value of C in the Chessie's equation may be taken as 65. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഇക്കണോമിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് റെക്ടാങ്കുലർ ചാനൽ സെക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഡിസ്ചാർജ് 8 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ്, വെലോസിറ്റി 2 meter per second, Chessie's constant 65. അപ്പോൾ QV അറിയാമെങ്കിൽ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? Q by V, that is 8 by 2 is equal to 4 meter square. നമുക്ക് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. മോസ്റ്റ് ഇക്കണോമിക്കൽ റെക്ടാങ്കുലർ ചാനൽ സെക്ഷന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ബോട്ടം വിഡ്ത് ബിയും ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ വൈയും ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. ബോട്ടം വിഡ്ത് ബിയും ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ വൈയും ആണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഇക്കണോമിക്കൽ ആകുമ്പോൾ B is equal to 2y and R is equal to y by 2. അപ്പോൾ അറിയാം A is equal to by, that is 2y into y is equal to 2y square. അതാണ് 4. Or y square is equal to 2 or y is equal to root 2. എത്ര വരും? 1.414 meter. അപ്പോൾ b എത്ര വരും? 2 times y, that is 2 root 2. 2.828 meter. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ബെഡ് സ്ലോപ്പും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡെപ്ത് ആയി വിഡ്ത് ആയി ഇനി ബെഡ് സ്ലോപ്പും കൂടെ വേണം. ഇനോ B is equal to C root R S naught. ഇത് മോസ്റ്റ് ഇക്കണോമിക്കൽ ചാനൽ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് R is y by 2. That is 2 is equal to 65 into root of 1.414 by 2 into S naught. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ S naught കിട്ടും. 0.00134 or 1 in 746.268. 1 in 746.268. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഡിസ്ചാർജ് അറിയാം, വെലോസിറ്റി അറിയാം, ചെസ്സീസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അറിയാം, അതിൽ നിന്ന് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി മോസ്റ്റ് ഇക്കണോമിക്കൽ ചാനൽ സെക്ഷന് റെക്ടാങ്കുലർ മോസ്റ്റ് ഇക്കണോമിക്കൽ റെക്ടാങ്കുലർ സെക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ B is equal to 2y, R is equal to y by 2. അപ്പോൾ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് A is equal to by, Bക്ക് 2y സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ y കണ്ടുപിടിച്ചു. y കണ്ടുപിടിച്ചാൽ B കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇക്കണോമിക്കൽ ചാനൽ സെക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചത്. ക്രോസ് സെക്ഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡയമെൻഷനും ബെഡ് സ്ലോപ്പും കൂടെ വേണം. സെക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസും ബെഡ് സ്ലോപ്പും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ബെഡ് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെസ്സീസ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. B is equal to C root R S naught. ഇവിടെ R എങ്ങനെ കണ്ടു? R നമുക്ക് y by 2 എന്ന് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എയും പിയും കണ്ടുപിടിച്ച് a by p എന്ന് ഇടണം. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇക്കണോമിക്കൽ സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് y by 2 എന്ന് കൊടുക്കാം. So 2 is equal to 65 into root of 1.414 by 2 into S naught. അപ്പോൾ S naught എത്ര വരും? 0.00134 or 1 in 746.268. 1 in 746.268. Next question.
A rectangular channel 8 meter wide and 1.5 meter deep has a slope of 0.001 in 1 and is lined with a smooth concrete plaster. It is desired to enhance the discharge to a maximum by changing the dimensions of the channel but keeping the same amount of lining. Work out the new dimensions and the percentage increase in discharge. For smooth concrete plaster, take Manning's n is equal to 0.015. So first case എടുക്കാം. Original dimensions. First case is original dimensions. So A is equal to by എത്ര വരും 8 meter width 1.5 meter deep. Vector perimeter is B plus 2y, that is 8 plus 2 into 1.5. R is equal to A by P, that is 12 by 11. 1.09 meter. Discharge enhance by keeping the same amount of lining. Work out the new dimensions and percentage increase in discharge. New പുതിയ dimensions കണ്ടുപിടിക്കണം, percentage increase in discharge കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ original dimensions ഉള്ളപ്പോഴുള്ള discharge കണ്ടുപിടിക്കാം. 1 by n a r raised to 2 by 3 s not raised to 1 by 2. ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കാര്യം Manning's constant ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Manning's n 0.015 തന്നിട്ടുണ്ട്. 1 by 0.015 into area is 12 into r raised to 2 by 3. 12 by 11 raised to 2 by 3 into 0.001. ഇതങ്ങോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടും 26.797. ഇത് കേസ് 1. ഇനി കേസ് 2 ന്യൂ ഡയമെൻഷൻസ്. For economical section. Case 2 എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ഡയമെൻഷൻസ് ഫോർ ഇക്കണോമിക്കൽ സെക്ഷൻ. അപ്പം B1 Y1 പുതിയ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈനിങ്ങിന് ഡിസ്ചാർജിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യണം. സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറ്റഡ് പെരിമീറ്റർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ആദ്യത്തെ കേസ് വെറ്റഡ് പെരിമീറ്റർ B1 Y1 വെച്ചുള്ള വെറ്റഡ് പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ വരും? P is equal to B1 plus 2Y1. ശരി പറയുന്നുണ്ട് സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈനിങ്. സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈനിങ് മീൻസ് വെറ്റഡ് പെരിമീറ്റർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ B1 plus 2Y1 11 എന്ന് എടുക്കാം. അത് മാത്രമല്ല ഇക്കണോമിക്കൽ സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് B1 will be equal to 2 times Y1. ഇക്കണോമിക്കൽ സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് B1 is equal to 2Y1. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പറയാം? 11 is equal to 4Y1 or Y1 is equal to 2.75 meter. അപ്പോൾ B1 എത്ര വരും? 2Y1, that is 2.75 into 2. 2.75 into 2, 5.5 meter. ഇവിടെ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ലൈനിങ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈനിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കേസിലുള്ള ഡയമെൻഷൻ B1 Y1 ആണെങ്കിൽ വെറ്റഡ് പെരിമീറ്റർ സെയിം, എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈനിങ് സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറ്റഡ് പെരിമീറ്റർ സെയിം. അപ്പോൾ B1 Y1 ഡയമെൻഷൻസ് ഉള്ള റെക്ടാങ്കുലർ ചാനലിന്റെ വെറ്റഡ് പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ വരും? B1 plus 2Y1. പക്ഷെ അതിന്റെ വാല്യൂ ഈ 11 തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ B1 plus 2Y1 is 11. ഈ ഇക്കണോമിക്കൽ സെക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം B1 is 2 times Y1. അതായത് ബേസ് വിഡ്ത്ത് will be twice the depth of flow. അപ്പോൾ നമുക്ക് Y1 ഉം B1 ഉം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ A1 എത്ര വരും? A1 is equal to B1 Y1.
that is 5.5 into 2.75, 15.125 meter. R1 is A1 by P1, അതായത് 15.125 by 11, 1.375 meter. അപ്പോൾ Q1 എത്ര വരും? അടുത്ത പുതിയ ചാനൽ ഡിസ്ചാർജ് 1/n A1 R1 raised to 2/3 S0 raised to 1/2. That is 1/0.015 into 15.125 into 1.375 raised to 2/3 into 0.001 raised to 1/2. ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും 39.427 meter cube per second. 39.427 meter cube per second. അപ്പോൾ percentage increase in discharge എത്ര വരും? 39.427 minus 26.797 divided by 26.797 into 100%. അതായത് 47.13%. ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പുതിയ ഡയമെൻഷൻ. ആദ്യം നമുക്കൊരു ചാനൽ ഡയമെൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുവാണ്. കീപ്പിംഗ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈനിങ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്റ്റഡ് പെരിമീറ്റർ ആണ്. പെരിമീറ്ററിന്റെ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ലൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈനിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ വെക്റ്റഡ് പെരിമീറ്ററിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഡിസ്ചാർജിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി സെക്കൻഡ് പുതിയ ഡയമെൻഷൻസും കണ്ടുപിടിക്കണം. എത്ര പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ പുതിയ ഡയമെൻഷൻ d1/1 ആണെങ്കിൽ വെക്റ്റഡ് പെരിമീറ്റർ b1 + 2/1. പിന്നെ ഇക്കണോമിക്കൽ സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതായത് ഡിസ്ചാർജിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്കണോമിക്കൽ സെക്ഷൻ. അപ്പോൾ ബേസ് വിഡ്ത് ട്വൈസ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാം. പുതിയ സെക്ഷന്റെ അതിൽ നിന്ന് വിഡ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഏരിയ കിട്ടുന്നു. പിന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് റേഡിയസ് r എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ A1/P1 എന്ന് എടുത്തു, അങ്ങനെ എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ y1/2 എന്നും എടുക്കാം, y1/2 എന്നും എടുക്കാം. എന്നിട്ട് പുതിയ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് ഓൾറെഡി ആയി. പുതിയ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിച്ചു. പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിസ്ചാർജ് ന്യൂ ഡിസ്ചാർജ് മൈനസ് ഓൾഡ് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ഓൾഡ് ഡിസ്ചാർജ് ഇൻറ്റു 100%. അതായത് ഓൾഡ് ഡിസ്ചാർജിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് വന്നു. This is how we do the problem.